오늘 하나님 말씀은 요한계시록 3장 7절로부터 8절과 디모데후서 4장 1절로부터 2절 말씀입니다. 제가 받들어 봉독하도록 해드리겠습니다. Today God's word comes from Revelation chapter 3 verses 7 through 8 and also 2 Timothy chapter 4 verses 1 through 2. And this is the word of the Lord. To the angel of the church in Philadelphia write, These are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open. I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. Amen. 2 Timothy chapter 4, verses 1 through 2. In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge. Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Amen. Let me deliver the summarized version of the message in English first, and then let me come back to in Korean. 오늘 먼저 영어로 잠깐 말씀을 간략하게 전달한 후에 그 다음에 한국 말씀으로 전하도록 하겠습니다. Today, the message is entitled, For 33 years, the things that we should be thankful for, things that we should dream about, and things that we ought to do upon this 33rd birthday of our church. Folks, simply put, what would you be thankful for? How, when in your lives, as you look back on your life, what are some of the things that you are really thankful for? And what are some of the things that you perhaps ought to thankful for? What will be the number one thing? The scripture tells us the number one thing that we should be thankful for is God's promise. Because God's promise is pregnant with what is to come and what was in the past. As we face the 33rd year of our church, although we haven't perhaps experienced that much, we know that God has been faithful. He has given us promise. He has given us the namesake, the Philadelphia church, which is the church of brotherly love, and which today the scripture tells us, the church who has served the Lord faithfully even with little strength, and that God commends them for it. We are thankful for how God has kept that promise alive. He has been faithful to us so that we can be faithful to Him for past 33 years. Above all, as we think about how He has been faithful to us, it also directs us as to what we should think about and how we should also live as well. If God has truly been faithful to us, and if God wants us to be a church where we are faithful even with little strength, and then what should we do? What should we dream about? The Lord God wants us to dream big dreams. Even though we are of little strength, even though perhaps individually we are of little strength, the Lord God wants us to have great dreams. What kind of dream? The kind of found in Isaiah chapter 2, verses 2 to 3. Let me just read this to you. In the last days, the mountain of the Lord's temple will be established as the highest of the mountains. It will be exalted above the hills, and all nations will stream to it. Many peoples will come and say, Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the temple of the God of Jacob. He will teach us of His ways, so that we may walk in His path. The law shall go out from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. It's the picture where nations were streaming toward God's temple to worship the Lord God. We ought to have this kind of dream where through us, through our little strength, through our prayers, through our faithful service, that the nations will stream to the Lord God. I know that day is the last day.
And yet the Lord God wants us to dream that kind of dream, the huge dream. And how we should implement that? We implement it by, just like today's word, 2 Timothy, in season and out of season, we preach God's word. Testify to the word of the Lord. So we do that here and even beyond and overseas. We do our best to do that. That's the calling that we have from the Lord. I know that all of us probably have a fairly good idea of what that means. But when we actually implement that in our lives, I believe it comes down to two things. Number one, giving thanks to God for who He is, what He has done, and what He promises He shall do in the future. Giving thanks to Him. And holding on to His aliveness. That He has worked in the past, He is working right now, and He will work in the future. Holding on to His aliveness. Giving thanks to Him. And second, if you truly believe that He is alive, He intervenes in your life, and then go to Him and asking Him. Asking. Ask. Lord, this is the vision that you have given us. Lord, this is the calling that you call me. Lord, make this come true. Asking. The Lord said, ask. Ask. Why? Because so many people don't ask. Don't seek. Don't knock on the door anymore. Dear brothers and sisters in Christ, I believe the Lord has been faithful to us, and we should not rest on our laurels, but rather we should forge ahead by asking the Lord for the works He wants from us in the present and in the future. And as we do that, the Lord God will also be faithful to you as well down the road in the future. 하나님 말씀 전하도록 하겠습니다. 본문은 계시록 3장 7절부터 8절 말씀과 디모데후서 4장 1절부터 2절 말씀입니다. 제가 봉독하도록 하겠습니다. 필라델피아 교회의 사자에게 편지하라. 거룩하고 진실하사 다윗의 열쇠를 가지신 이 곧 열면 닫을 사람이 없고 닫으면 열 사람이 없는 그가 이르시되 볼지어다 내가 내 앞에 열린 문을 두었으되 능히 닫을 사람이 없으리라. 내가 네 행위를 아노니 내가 작은 능력을 가지고서도 내 말을 지키며 내 이름을 배반하지 아니하였도다. 아멘. 디모데후서 4장 1절부터 2절 말씀입니다. 하나님 앞과 살아있는 자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그가 나타나실 것과 그의 나라를 두고 엄히 명하노니 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 범사의 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 성경의 진리 중에서 가장 큰 진리, 교회 수많은 성도들이 역사하는 이 진리가 증거하는 게 있다면 그것은 바로 천지를 창조한 하나님이 살아계시다는 것, 그리고 그가 사랑이시고 우리를 위해서 모든 것을 자기의 아들마저도 내어주셨다는 것일 것입니다. 그 하나님께서 살아계시기에 살아계신 하나님께서 지금도 우리 삶 속으로 당신의 교회 속으로 찾아와서 역사하시면서 그리고 우리에게 향하신 교회로서 개인에게 향한 하나님의 살아계신 하나님의 뜻이 있다는 것이라는 겁니다. 하나님은 살아계세요. 그러므로 뜻이 있으세요. 여러분과 저에게 향한 뜻이. 여러분, 우리가 33주년 교회의 설립을 기억하며 맞이하면서 이 살아계신 하나님을 생각할 때, 그가 가진 뜻을 생각할 때 대체 우리는 어떤 마음가짐을 가져야 할까요? 그리고 어떤 것을 해야 할까요? 사랑하는 성도 여러분, 이 질문은요, 당장 교회 33주년을 맞아서뿐만 아니라 우리가 항상 크리스찬이면 생각해야 되는 질문입니다. 살아계신 하나님이 계시다면, 그가 나에게 향한 뜻이 있다면 그것이 과연 무엇일까? 나는 어떤 마음을 가져야 되냐? 나는 무엇을 해야 되냐? 항상 물어봐야 될 줄 믿습니다. 왜냐하면 어느 분은 33주년을 맞이해서 이 밴쿠버 필라델피아 교회는
이거에 대해서 여러 가지 생각이 다를 수 있기 때문입니다. 그러나 우리는 크리스천으로서 이 생각을 가져야 돼요. 어떻게 생각하든지 하나 확실한 게 있는데 다름이 아니라 하나님께서는 교회, 우리 하나님께서 계획하신 이 땅에서 당신의 백성을 모아서 하나님 나라의 역사에 참여하도록 불러준 백성이 있는데 그게 교회라는 겁니다. 지금 부활해서 세상을 다스리는 예수 그리스도, 그분의 부활한 그 능력, 그 생명의 삶을 살도록 한 그 모임이 교회라는 것입니다. 그래서 교회를 그리스도의 몸, 그리고 교회의 모든 일원, 우리를 설립 멤버든 최근에 오던 분은 상관없이 주님의 몸인 교회의 지체, 몸의 일부분이라고 부르는 것입니다. 여러분, 살아계신 하나님이 우리를 당신의 교회인 이 밴쿠버 필라델피아 교회에 속하도록 했다면 그게 아무 이유 없이 그냥 그렇게 하셨을까요? 분명히 하나님의 교회와 이 교회에 향하신, 그리고 그에 속한 우리에게 향한 하나님의 역사와 바람이 있다는 것입니다. 오늘 우리는 그걸 알아서 그걸 향해서 한 발씩 앞으로 나아가야 할 것입니다. 얼마 전 제가 크리스찬 콘서트, 크리스찬 음악가가 콘서트를 했는데 이런 타이틀을 제가 본 적이 있습니다. 타이틀 이렇게 했습니다. 간구보다는 감사를. 여러분 어떻게 생각하십니까? 아마도 한국 교회에서 크리스찬들이 하도 이 주시옵소서, 하도 달라고만 하니까 이건 올바른 게 아니다 생각해서 주님께 감사를 드리며 주님 안에서 감사한 마음을 가지는 게 크리스찬의 올바른 마음이다 라는 뜻으로 붙인 타이틀 광고 같습니다. 여러분 아마도 이게 요즘 크리스찬들이 여기는 크리스찬으로서 좀 생각이 있다고 하는 사람들의 문구인 것 같습니다. 여러분은 이 문구에 대해서 어떻게 생각하시나요? 감사는 여러분 크리스찬이 가져야 하는 하나님이 주신 은혜에 대한 첫 반응이면서 전체적인 태도입니다. 그게 맞습니다. 감사한 사람은 기쁘게 해줄 수가 있어요. 기쁘니까, 감사하니까요. 큰 걸 받았으니까 감사하고 그리고 줄 수가 있는 거죠. 그래서 크리스천의 삶과 모든 행동과 말은 하나님께서 나를 당신의 백성으로 삼으신, 그리고 나에게 향한 하나님의 은혜 때문에 너무나 그게 고맙고 그 고마움에 겨워서 거기서 나오는 말과 행동입니다. 그래서 교회에서 섬긴다 그러는 거죠. 우리 크리스천의 모든 삶은 감사에서 나온다는 거죠. 여러분, 그러나 과연 간구보다 감사를, 이게 맞는 말일까요? 제가 이것을 말씀드리는 이유가 있습니다. 오늘 우리 교회 설립 기념 예배를 생각하다가 여러분 보통 어떻게 부르죠? 설립 감사 예배 그렇게 부르지 않습니까? 이렇게 생각하다가 간구보다는 감사를 이라는 크리스천 콘서트 타이틀을 받기 때문입니다. 과연 우리가 간구보다 감사를 하는 게 맞을까? 이 예배가 단순히 감사 예배로 드려지는 게 맞을까? 우리는 대체 어떤 마음을 가지고 있어야 될까? 크리스찬으로서, 그리고 또한 크리스찬들이 모여서 한 몸을 이룬 지역교회, 주님의 몸된 지역교회인 밴쿠버 필라델피아 교회로서. 여러분, 이 질문의 답을 한마디로 말씀드린다면 감사와 간구 둘 다 있어야 한다. 그게 맞을 것입니다. 감사가 있어야지, 진짜 감사한 마음이 있어야지 올바로 구할 수가 있고요. 또한 간구가 있어야지 희망 있는 감사가 될 수가 있죠. 근데 여러분, 크리스찬에게는 간구가 꼭 필요합니다. must입니다. 감사만큼 필요합니다. 왜냐하면 간구가 없는 감사는 더 이상 구할 필요가 없는 상태예요. 그런 감사예요. 즉 이거는 마치 이런 상태입니다. 이미 다 이루었도다. 그런 마음 상태인 거예요. 여러분, 이거는 주님께서나 하는 감사입니다. 그것도 주님께서 십자가 상에서 하신 감사예요. 주님도 아닌 인간이, 그것도 십자가도 제대로 지지도 않은 우리가 소위 이런 감사를 할 자격이 있을까요?
여러분, 간구가 없는 소위 감사는 사실은 감사보다는 이 세상에서 만족일 것입니다. 우리는 이 세상에서 만족하면 안 되는 사람들입니다. 우리는 이 세상 것이 아니라 하나님 나라를 갈망하는 하나님 나라 백성입니다. 이 세상 것들이 아니라 하나님의 영광으로만 만족하는, 그렇게 해야지 이 성이 차는 그러한 사람들이에요. 그러므로 이 세상에서 만족을 해버리면 하나님 나라를 찾지 않게 됩니다. 그래서 그런 감사는 주님의 뜻도 아니고, 이건 자칫 잘못하면 우리가 주님을 따르는 것, 즉 십자가 지는 것을 외면하는 것, 하나님 백성으로서 나태해지는 것을 감사한다는 것으로 포장하는 그러한 일이 돼버리고 맙니다. 여러분, 우리의 감사는 먼저 범사에 감사하는 것이어야 됩니다. 우리가 만족하던 만족 안 하던, 특히 이 세상에서 이 세상 것으로 만족이 안 될 때, 이때 감사하는 겁니다. 왜냐하면은 우리는 하나님 나라를 바라보면서 그걸 가지기 위해 나아가는 하나님의 사람들이니까. 어려울 때일수록 더욱 감사하고요, 우리의 인생과 당신의 몸된 교회, 이 교회를 이끌어주는 그걸 믿고 감사하는 겁니다. 이게 진짜 감사입니다. 여러분, 이 세상 것으로 만족하지 않고 영원한 나라, 하나님 나라를 보면서 감사한다면 이게 무슨 뜻인가 하면, 여러분, 다름이 아니라 하나님이 준 약속을 보고 감사하는 겁니다. 성도 여러분, 이 세상에서 감사할 게 수많이 있지만 진짜로 제일 감사해야 될 것은 하나님의 약속 때문에입니다. 왜냐하면 하나님의 약속은 과거의 약속 때문에 나를 지켜오셨고, 앞으로도 약속이 있기 때문에 하실 것이고, 약속 때문에 지금도 하시고 계시기 때문에 약속이 그만큼 중요합니다. 약속은 모든 희망을 잉태한 그러한 실체예요. 하나님의 약속 때문에 감사합니다. 여러분, 이거는 아직 안 됐지만 또한 동시에 진행형입니다. 우리가 무엇을 위해 감사해야 될고, 하나님이 아브라함에게 다가오신 것처럼 우리와 여태까지 함께 하신 하나님, 에베네셀의 하나님, 그에게 감사하고, 그에게 약속을 주심을 감사하고, 약속이 이루어지는 것을 감사하고, 심지어 어렵고 하나님이 안 보인다고 하더라도 약속을 믿기에 감사하는 것입니다. 여러분, 이럴 때 저희에게 제대로 뭐를 구해야 될지 아는 마음과 태도가 생겨요. 이게 바로 여태까지 33년 동안 어려우나 즐거우나 우리와 함께 하신 하나님을 믿고 감사드리며 동시에 간구해야 되는 우리에게 필요한 마음입니다. 하나님께서 33년 동안 같이 계셨어요. 하나님께서 우리를 불러주셨고, 그리고 약속을 주셨어요. 여러분, 무슨 약속을 주셨을까요? 뭐를 위해서 불러주셨을까요? 계시록 3장 7절 8절 말씀입니다. 빌라델비아 교회의 사자에게 편지하라. 거룩하고 진실하사 다윗의 열쇠를 가지신 이 곧 열면 닫을 사람이 없고 닫으면 열 사람이 없는 그가 이르시되, 볼지어다 내가 내 앞에 열린 문을 두었으니 능히 닫을 사람이 없으리라. 내가 네 행위를 아노니 내가 작은 능력을 가지고서도 내 말을 지키며 내 이름을 배반하지 아니하였도다. 여러분, 저희는 밴쿠버 빌라델비아 교회입니다. 요한계시록의 이 빌라델비아 교회를 본받고자 하는 교회입니다. 밴쿠버에서, 여기에서 3장 8절에 나오는 교회의 모습은 이렇습니다. 작은 능력을 가지고서도 말씀을 지키며 주님의 이름을 배반하지 않은 교회. 그러면 작년 우리 교회 32주년 됐을 때 원로 목사님께서 성역 50주년이 되셨었죠. 그러한 의미를 가지고 그때 이 교회의 모습을 설명하셨었습니다. 혹시 기억이 나시는지요? 이렇게 말씀하셨어요. 좁은 문으로 들어가기 힘쓰는 교회라고. 여러분, 계시록 3장에 나오면 주님께서 편지하는 교회들이 나옵니다. 그 교회들이 나오는데 그 교회들이 나오는 뒷배경이 있습니다. 뒷배경은 뭐냐면은 그 초대교회 가운데, 초대교회 때 이 세상에서 안 믿는 사람들이, 이 세상에서 나라와 사회와 모든 사람들에게 핍박을 받는 교회, 또한 동시에 교회 안에서는 그릇된 길,
잘못된 가르침, 그걸 가지고 막 가르치는 교회, 내우외환, 그러한 상황에 처한 교회들의 모습입니다. 사실은 주님의 모든 교회들은 항상 이런 상황에 놓여져 있죠. 항상 제대로 믿으려는 사람, 믿음대로 살려는 사람에겐 여러분 벽이 있습니다. 핍박이 생깁니다. 세상에서, 사회에서, 학교에서 하나님의 말씀을 가르치려고 했을 때, 하나님의 말씀을 따르려고 했을 때 하나님의 말씀 자체를 부정하도록 압력을 넣습니다. 다른 가르침을 가르치라고 합니다. 교계 안에서는 항상 인간의 눈에 보이게 그럴듯한, 신선한 그런 것을 잘못 인도하고 가르칩니다. 각 교회 안에서는 교회 일을 한다면서 교인들이 가장 중요시 여겨야 할 서로 희생하며 받아주며 해야 되는 사랑, 선행의 사랑, 소망의 사랑, 이것을 못하게끔 사단이 유도합니다. 그런 와중에서 사랑하는 사람, 그런 와중에서 주님의 말씀을 따르는 사람, 그런 와중에서 주님의 말씀을 대로 지키려고 하고 그것을 주장하는 사람, 여러분 쉽지가 않습니다. 그래서 주님을 따르는 길이 좁다는 것이죠. 여러분, 그러나 여태까지 이 가운데에서도 약속을 주신 하나님의 임재와 도우심이 있었다는 게 우리 빌라델피아 교회와 그리고 성경에 나오는 빌라델피아 교회의 고백인 것입니다. 여러분, 세상에서 구원과 자유를 선포하는 복음 사역, 이걸 땅끝까지 할 수 있도록 주님께서 가능하도록 해주셨고, 이곳에서 교계에서 여러 이단과 그릇된 가르침으로 현혹될 때 교계의 질서를 바로 세울 수 있도록 주님께서 가능케 해주셨고, 교회 안에서 사랑이 없어질 때 그 누구보다도 먼저 선행적으로 주님께 드리고 희생적으로 성도를 위해서 기도하고 섬겼던 그러한 분들이 주님께서 있도록 하셨다는 것입니다. 여러분, 그래서 우리 이 밴쿠버 빌라델피아 교회는 주님을 온전히 믿고 따르면서 세상에서 복음을 전파하고 다음 세대에서는 주님의 충실한 제자들을 키워내었던 교회인 것입니다. 여러분, 이게 주님께서 하셨던 일이고 저희가 감사해야 될 일입니다. 그렇게 주님을 따르는 데는 여러분 기쁨이 있고요. 그리고 평화가 있습니다. 그리고 세상에서 볼 수 없는 의미가 있고 그리고 영광이 있습니다. 이걸 작지만 충실하게 했던 교회인 것입니다. 만약에 여러분께서 우리가 언제 이렇게 했지? 그런 생각이 드신다면 여러분, 혹시나 그런 분이 계시다면 여러분 두 가지를 권해드립니다. 내가 이런 하나님께서 역사하셨는데 이런 걸 모르고 지냈구나. 이렇게 하나님의 역사에 참여하지 않았는데도 불구하고 이렇게 나를 이러한 교회의 일원으로, 이러한 몸의 한 부분으로, 그러므로 내가 안 했어도 나도 같이 그 영광을 누리게 한 것을, 그 은혜를 감사합니다 하는 감사를 해야 될 것입니다. 두 번째로는 주님이 하셨던 것이 기억나고 그리고 주님이 하셨던 것을 잘 생각했을 때, 그렇다면 앞으로 나는 어떻게 해야 될 것인가 생각하면서 주님 앞에 나아가야 될 것입니다. 여러분, 저희는 앞으로 과거에 그렇게 하셨고 그것 때문에 감사를 드린다고 하면 앞으로는 저희는 무엇을 어떻게 해야 할까요? 성도 여러분, 하나님은 살아계십니다. 제가 자꾸만 이것을 반복하는 이유가 있어요. 하나님이 살아계신 것을 이 세상을 살다 보면은 까먹게 되기 때문에 그렇습니다. 하나님은 살아계십니다. 그리고 우리는 주님을 뵐 날이 있을 것입니다. 그렇기 때문에 앞으로 주님을 위해서 주님이 당신의 백성인 우리 교회에게 내게 행하신 뜻이 있어요. 이것을 자꾸만 생각하고 붙잡고 살아야 되는 것입니다. 여러분, 하나님의 백성으로서 우리는 비전을 먼저 가져야 됩니다. 커다란 꿈을 가져야 됩니다. 제가 요즘에 우리 집 아이들에게 말하는 말이 있습니다. 꿈을 크게 가져야 된다. 왜냐하면요, 여러분, 상황이 어려울 때 한국에서나 미국은 잘 모르겠지만 한국 같은 경우는 여러분 극명하게 나뉘어요. 극명하게 나뉩니다. 잘 되는 것, 못 되는 것 아주 확 나뉘어버리죠. 근데 이곳 캐나다는 제가 있다 보니까
참 선진국에 대해서 그런지 몰라도 다 고만 다 어느 정도 사는 것 같아요. 여러분, 그게 참 좋기도 하지만 그러다 보면은 잊어버리는 게 있습니다. 원하는 게 없어져요. 갈망하는 게 없어지는 것입니다. 여러분, 저희 성도들도요, 이 세상에서 하나님의 축복을 받아 살면서 저희가 그 축복이 화가 되지 않으려면은 하나님 나라의 더 큰 꿈을 품어야 되는 것입니다. 자칫 잘못하다가는 헷갈려 버려요. 하나님의 축복인데 이 세상의 복인 줄 알고 이 세상에서 살다가 그렇게 끝나는 것입니다. 하나님께서는 저희에게 큰 꿈을 가지고 원하십니다. 성경에는 여러분 그림들이 그려져 있어요. 하나님의 그림들. 이 그림 하나를 딱 붙잡아서 가슴에 품고 내 걸로 만들어야 됩니다. 저에게 참 저의 머릿속에 뇌리 속에 와서 잊혀지지 않는 그림이 있다면 그게 바로 이사야서 2장의 그림입니다. 이건 노래도 있죠. 찬양도 있죠. 제가 읽어드리겠습니다. 이사야서 2장 2절로부터 3절 말씀입니다. 말일에 여호와의 전에 산이 모든 산 꼭대기에 굳게 설 것이요 모든 작은 산 위에 뛰어나리니 만방이 그리로 모여들 것이라. 많은 백성이 가며 이르기를 오라 우리가 여호와의 산에 오르며 야곱의 하나님의 전에 이르자. 그가 그의 길을 우리에게 가르치실 것이라. 우리가 그 길로 행하리라 하리니 이는 율법이 시온에서부터 나올 것이요 여호와의 말씀이 예루살렘에서부터 나올 것임이라. 여러분, 사람들이 모든 세계 사람들이 우리의 손을 잡고 하나님에게로 가자고, 하나님의 전에 가자고 우리를 잡아 끈다는 것입니다. 하나님의 산이 높이 들려 올라지고 만방의 백성들이 거기로 구름대같이 쫙 모여드는 그러한 그림. 그 그림이 적어도 제 머릿속에 있습니다. 이사야서 2장에 나와요. 이사야서 예수 그리스도의 오심을 그렇게 예언한 그 선지자가 그 첫 그림입니다. 마지막 날의 첫 그림이 이것입니다. 성도 여러분, 우리가 죽어서 영원히 하늘나라에 가지만 반드시 때가 되면 주님의 나라가 이 땅 위에 임할 겁니다. 완전히 새롭게 된 이 땅 위에 마치 부활한 예수 그리스도께서 새로운 몸을 가진 것처럼 이 땅이 새롭게 되어서 하나님께서 이 땅 위에 임할 거예요. 선지자 이사야는 바로 이때를 보고 있습니다. 이때 주님이 가장 높이 들려지고 온 민족이 주님 앞에 나오는 꿈, 그러므로 거기에 주님의 평화가 있는 꿈, 다시는 서로 싸우지 아니하고 칼과 창을 쳐서 보습과 낫을 만들고, 여러분 이 꿈을 저희는 가져야 하고요, 이걸 바라고 이걸 위해서 일하고 살아야 합니다. 큰 꿈, 온 민족이 주님 앞에 손잡고 서로 같이 가자. 그렇게 하려면 나는 과연 무엇을 해야 될까요? 간단합니다. 이 살아계신 하나님을 알 수 있는 소식, 하나님께서 우리를 그렇게 사랑하사 심판한 하나님께서 당신의 유일한 아들인 하나님 자신인 예수 그리스도를 우리의 대신에 모든 죄와 대가를 다 받도록, 형벌을 다 받도록 했다는 것, 십자가 위에서 가시면류관 쓰시고 그리고 죽으셨다는 것, 우리의 죄를 위해서, 그리고 그가 부활했다는 것, 이것을 믿는 자마다 하나님이 영생을 주신다는 것, 그리고 하나님 나라에 들어갈 수 있게 했다는 것, 이 기쁜 소식을 전하고 증거해야 합니다. 이걸 위해서 교회는, 그리고 우리 교회는 존재하는 겁니다. 여러분, 디모데후서 4장 1절과 2절 말씀, 하나님 앞과 살아있는 자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그가 나타나실 것과 그의 나라를 두고 엄히 명하노니 너는 말씀을 전하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 여러분, 우리는 여태까지 해왔던 것, 온 세상을 주님께, 탁월한 삶 세대를 주님께, 이것을 계속해야 될 것입니다. 저희가 그것 해왔습니다. 선교 사역에 힘써야 할 것입니다. 다음 세대를 주님께 돌리는 데 힘써야 할 것입니다. 여러분, 이것을 하는 것이죠. 그런데 여러분, 이것을 그냥 하는 게 아닙니다. 디모데후서 4장 2절 그 다음 나오는 말씀을 보시기 바랍니다. 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라.
범사의 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라. 여러분, 주님의 복음을 온전히 때를 얻든지 못 얻든지 힘을 써야 하는데 이걸 온전히 전파하려면 어떻게 해야 되냐? 어떠한 매너로, 어떠한 태도로 해야 되냐? 여러분, 바로 범사의 오래 참음과 가르침으로 라는 것입니다. 성도 여러분, 이 세상에서는 주 예수님의 복음을 못 들어서, 그 말을 못 들어서 주님을 못 믿는 게 아닙니다. 주님의 그 복음을 얘기를 하는데 그 얘기하는 것 같은 정말 그렇게 믿는 사람의 모습이 안 보여서 사람들이 못 믿는 거예요. 여러분, 그렇게 정말 믿게 하려면 어떻게 해야 됩니까? 여러분, 오래 참음과 가르침으로. 여기서 오래 참음이란 건 여러분 바로 고린도전서 13장 4절에 나오는 것입니다. 무엇입니까? 사랑은 오래 참고 사랑으로 전파해야 된다는 것입니다. 먼저 우리가 우리 안에서 서로 간의 사랑으로서 오래 참으며 사랑으로서 가르쳐주는 게 있어야 한다는 것입니다. 여러분, 여기서 가르친다고 했을 때 우리는 흔히 가르친다, 가르치는 것 맞습니다. 근데 사실은 여러분, 이거는 이렇다 저렇다 명령하는 게 아니라 그 당사자가 이해할 수 있도록 돕는 것입니다. 그 당사자 편에서 당사자가 생각하고 자신이 스스로 하나님 앞에 나아갈 수 있도록, 깨달을 수 있도록 유도하는 거죠. 먼저 손을 뻗치는 거죠. 선행적인 사랑입니다. 예전에 저희가 코칭 세미나 했었죠. 여러분, 그런 식으로 스스로 생각할 수 있도록 돕는 겁니다. 사랑하기 때문에. 가서 꾸짖고 이게 저거야 그게 아니라 사랑으로서 그분이 깨달을 수 있도록 함께 있으면서 오래 참으면서 돕는 것인 것입니다. 성도 여러분, 우리 교회가 복음 전파, 즉 선교와 교육에 열심히 하려고 한다면, 저희 개인은, 교회가 그렇게 한다면 저희 개인으로서는 이 교회, 그러한 교회의 사역에 참여해야 될 뿐 아니라 또한 각자 해야 할 일이 있는데 다름이 아니라 바로 서로 사랑으로서 선행적 사랑, 먼저 하는 사랑, 예수 그리스도가 죄인에게 먼저 오신 사랑처럼 선행적 사랑으로서, 그리고 오래 참는 희생적인 사랑으로서 서로를 세워줘야 한다는 것입니다. 이게 말 그대로 형제 사랑의 교회, 빌라델피아 교회라는 것입니다. 빌라델피아가 그 뜻이에요, 여러분. 형제 사랑이라는 뜻입니다. 형제 사랑의 교회. 어떤 분들은 이 말씀을 들으면서 목사님, 제가 오랫동안 알아왔는데 어떤 분들은 사랑하기 힘들어요. 목사님의 말씀은 이상적이지만 실제로는 불가해요. 그렇게 생각하실지 모르겠습니다. 여러분, 맞습니다. 여러분, 불가합니다. 내 사랑으로 하면. 내 사랑으로는 절대로 불가능해요. 될 수가 없습니다. 내 사랑으로서는요, 하나님 앞에 바칠 수가 없습니다. 바나바가 안 나옵니다. 누가 나오냐? 아나니아와 삽비라가 나와요. 인간의 힘으로 하면. 성도 여러분, 그러나 하나님의 사랑을 생각했을 때 이게 가능하다는 것입니다. 이 사랑하는 힘은 이사야서 2장의 한 장면, 한 그림, 그 비전을 품을 때, 그걸 품고 주님께 나가서 구할 때, 아브라함처럼 하나님이 약속해 주시고, 그리고 그 약속 때문에 그 약속을 붙잡고 기도하는, 그리고 오늘도 내게 다가오시는 주님의 이름을 부르짖으며 찾을 때, 그 주님을 만나서 감사할 때, 그때 힘이 나오고 그때 사랑이 나옵니다. 감사와 구함에서 그 힘이 나오는 겁니다. 여러분, 이 모습이, 감사와 간절히 구하는 모습이, 아브라함의 모습이, 그리고 이사야의 모습이, 이게 바로 주님의 백성의 모습인 것입니다. 이 사랑의 모습이 있을 때, 주님을 찾는 간구의 모습이 있을 때, 주님의 약속을 믿고 감사하는 모습이 있을 때, 우리는 그때 비로소 탁월한 다음 세대를 주님께, 온 세상을 주님께 드릴 수 있는 서로 오래 참고 사랑하는 성도와 교회가 될 수 있는 것입니다.
비록 작게 하더라도. 말씀을 마치도록 하겠습니다. 우리는 살아계신 주님께서 약속을 주시며 인도하시는 크리스찬들과 그리고 주님의 백성된 교회입니다. 이 교회에 주님의 뜻이 계신데 바로 성경의 빌라델피아 교회를 본받는 밴쿠버의 빌라델피아 교회가 되는 것이라는 것입니다. 성도 여러분, 저희가 주님을 감사하고 주님의 약속 때문에 감사하고 그 약속을 믿고 지금도 살아계셔서 말씀하시며 역사하시는 주님께 나아가 간구하고 그 주님을 만나서 힘을 받고 마음이 달라지는 것을 받아서 서로를 사랑하며, 그래서 우리가 복음을 증거할 때 그 증거가 말만이 아니라 진짜 복음을 믿는 사람의 모습으로 증거하는 저희가 되기를 바랍니다. 그래야 하나님께서 기뻐하시는 교회, 기뻐하시는 백성 다 되기를 간절히 축원합니다. 같이 기도하겠습니다.